किताब शुक्रिया सवा अर्ग दे पन्ना नंबर 43 तो शुरू है जी। पवित्र धर्म ग्रंथ धर्म नाल संबंधित हर तरह के ज्ञान नूं सजो के रखण वाली किताब नूं पवित्र ग्रंथ कहते हैं। जिवें विग्यानियों दीयां खोजां दीयां विस्तार पूर्वक जानकारियां विग्यान दीयां किताबां विचों मिलदियां हन, इसे तरह ही साधकां द्वारा भगती राह विच कीतियां गईयां खोजां दीयां विस्तार पूर्वक जानकारियां पवित्र धर्म ग्रंथां विचों मिलदियां हन। बेशक इंसान दी ध्यान एकागर करन दी समर्था बदलवें समय दे नाल घटदी जा रही है, पर इंसानी जिंदगी की रफ्तार विज्ञानक प्राप्तियां करके तेज हो रही है। इसलिए इंसान हर एक खोज नूं विस्तार पूर्वक पढ़न की बजाय केवल उस फार्मूलिਆਂ ਦੇ संखेप ज्ञान विच ही रुचि रखता है। इस रफ्तार के मुताबक समय के हालातां अते भाषा अनुसार विशाल धर्म ज्ञान के एक जरूरी हिस्से नूं संखेप विच सजो के रखण वाली किताब नूं भी पवित्र धर्म ग्रंथ कहते हैं। इस तो अलावा पूर्ण संतां अते अवतारी पुरखां की जीवनी नाल संबंधित किताबां भी पवित्र धर्म ग्रंथां की श्रेणी विच आउंदियां हन। विग्यानी जिंदगी भर की खोज तो बाद अपने फार्मूले दुनिया नूं सौंपदा है, जिस दे आधार ते अगे वधण लई खोज के पिछले मुढ़ले गणित नूं समझना जरूरी है। जिवें वध रहे अपराध के संबंध विच कानून नूं दुबारे परिभाषित करन वाले व्यक्ति नूं कानून की मूल भावना का ज्ञान होना जरूरी है। इसे तरह मौजूदे समय विच धर्म के नां ते वध रहीआं करीतियां वख-वख धार्मिक विचारधारावां विच मतभेद अते बुराई के आधुनिक ढंगां दरम्यान धर्म के राह ते अगे वधण लई किसी इहो जिहे महापुरुख की लोड़ है जो धार्मिक खोज के पिछले समूचे गणित नूं समझदा होवे। इस एक महापुरुख की लोड़ के आधार ते हर एक विचारधारा विच लोक दो हिस्सिਆਂ विच वंडे हुए हैं। एक वो हैं जो अजिहे महापुरुष की जरूरत नूं महसूस करते हैं अते इस नूं पूर्ण गुरु की लोड़ नाल जोड़ते हैं। दूजे वो हैं जो अजिहे महापुरुषों की लोड़ महसूस नहीं करते अते पवित्र धर्म ग्रंथां नूं लिखण दे समय तो चलियां आ रहीआं रीतियां अनुसार ही चलना पसंद करते हैं। समाज विच इस तरह के धार्मिक लोकां नूं रूढ़ीवाद कहा जाता है, जो समय के नाल आए बदलाव अनुसार अपने प्रवानित रीति रिवाजां नूं बदलना नहीं चाहते। जदों बाड़ ही खेत नूं खाण लग जाती है, भाव समाजिक ढांचा खुद ही धर्म के मूल रूप नूं तबाह करन ते अतारू हो जाता है, तां उदों धर्म की रखिया करन लई पूर्ण संतां रब्बी अवतारां द्वारा दसी जाण वाली धर्म की असली परिभाषा नूं मनुखी ढांचा चुनौती की तरह देखण लगता है। अजिहे समय अधर्मी सत्ताधारी अपने प्रभाव नूं बनाई रखण लई छल कपट ते ताकत नाल संतां नूं रोकण दा हर संभव यतन करते हैं।
ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਧਰਮੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੱਕ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸੰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝਾਈ ਗਈ ਧਰਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾ ਧਾਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨਿੱਜੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਅਧਰਮੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਝਗੜਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਇੱਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਫਲ ਸਰੂਪ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੀ ਤਰਫ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਧਰਮੀ ਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦੀ ਰੀਤ ਬਣ ਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਜੱਜ ਭਾਵ ਧਰਮਰਾਜ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜੀਵ ਆਤਮਾ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਵਿੱਚ ਪੁੰਨ ਕਿਉਂ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਰੂਪ ਦੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸਮਝ ਕੇ ਅਰਪਣ ਕਰਨਾ ਪੁੰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਰੂਪ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਭਿਆਨਕ ਪਾਪ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਧਰਮ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਲਿਆਉਣਾ ਮਹਾਪਾਪ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਚੜਾਉਣਾ ਤੇ ਪੀਣਾ ਪੁੰਨ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਪਾਪ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਹੱਤਿਆ ਪੁੰਨ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੱਤਿਆ ਪਾਪ ਹੈ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੱਟ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੱਤਿਆ ਪੁੰਨ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦਿਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਾਪ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੁੰਨ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਧਰਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਸੇ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਧਰਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬੱਧੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ
ਪਲ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬੱਧੀ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਛਤਾਵੇ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕ੍ਰੀਤੀਆਂ ਉੱਥੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਖੋਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਹੀ ਨਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸੱਚ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਹੋਂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਧਕ, ਪੂਰਨ ਸੰਤ, ਗੁਰੂ, ਪੀਰ ਜਾਂ ਰੱਬੀ ਅਵਤਾਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਪਹਿਲਾ ਇਨਸਾਨ ਆਇਆ, ਉਸਨੇ ਹੀ ਧਰਮ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾ ਇਨਸਾਨ ਆਇਆ, ਉਸਨੇ ਹੀ ਧਰਮ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਹੀ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹ ਦਸੇਰੇ ਹਨ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਕਿਨਾਰੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਰੋਤੇ ਜਣਿਆਂ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨਪੂਰਵਕ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ ਜੀ।